सरकार की ओर से बैंकों को निजीकरण करने के सूरत में बैंक कर्मचारियों की ओर से 2 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया। इस काम छोड़ो हड़ताल के बारे में बैंक कर्मचारी सुशांत ने विस्तार पूर्वक बताया कि मौजूदा स्थिति में 10 लाख से अधिक कर्मचारी बैंकों में काम करते हैं। ये लोग प्रभावित होंगे जरूरी है, लेकिन इससे भी अधिक लोग अगर कोई प्रभावित होंगे तो वो है आम जनता। आम जनता जो इन बैंकों पर अपना भरोसा रखती है, अपना विश्वास रखती है, वो लोग भी बुरी तरह से प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जितनी भी योजनाएं लागू की जाती हैं, जितनी भी योजनाओं को मूर्त रूप सरकार देना चाहती है, उनमें बैंकों की भूमिका सबसे अधिक होती है। अब तक सरकार की ओर से जितनी भी योजनाएं लागू की गई हैं, लोगों को इसके बारे में जागरूक करवाने में बैंकों ने अहम भूमिका निभाई है, जिसके लिए सरकार की ओर से उन्हें समय समय पर शाबाशी भी मिलती रही है। लेकिन अगर बैंकों का निजीकरण हो जाता है तो लोगों में सबसे बड़ी जागरूकता की कमी आएगी, क्योंकि सरकारी बैंक सरकार के काम को, सरकार की योजनाओं को अपना काम समझकर उसे विस्तार पूर्वक लोगों तक पहुंचाती है, जो निजीकरण में असंभव है। उन्होंने कहा कि लोग प्रभावित होंगे, जरूरी है कि सरकार इस दिशा में सोचे, लोगों के विश्वास को, लोगों के भरोसे को जो बैंकों पर लोगों का है उसे टूटने से बचाए और बैंकों के निजीकरण पर सरकार रोक लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से की गई ये हड़ताल उनके अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए है, लोगों के अधिकारों के लिए है, लोगों के हक के लिए है, जिसके लिए उन्होंने ये 2 दिवसीय हड़ताल की है। और आगे की हड़ताल की रूपरेखा कैसी होगी ये आने वाला समय जरूर बताएगा। लेकिन फिलहाल की हड़ताल में उनकी एक ही मांग है कि केंद्र सरकार निजीकरण को रोके और लोगों के भरोसे को कायम रखे। हाल हैगी है यूपीयू एक्ट के अंदर साडे लीडर्स ने की, यूनियन लीडर्स ने तो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਲ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਗੇ ਆ ਆਫਿਸਰ ਔਰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਰਕਮੈਨ ਐਮਪਲੋਇਡ। 2 दिन ਹੜਤਾਲ ਹੈਗੀ ਆ 16-17 ਦੇ। ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਐਫਬੀ ਜੋ ਕਨਵੀਨੀਅਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਕੱਲ੍ਹ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, क्योंकि असी चाहते हैं कि जी ये निजीकरण है ये गलत है, स्टैप भी गौरमेंट का गलत है, क्योंकि जे बैड लोन जिन्ने भी है उन्होंने रिकवर करन तो इन्होंने चीज़ों की नौबत ना आए। 1948 तो बाद 1968 तक 20 साल तक किन्ने ही प्राइवेट बैंक कोलैप्स होए आ, और उसके बाद भी इंदिरा गांधी ने जोड़ा है इन्होंने AIBA के कहने उपर इन्हों प्राइवेट सरकारी किया, नैशनलाइज किया। एसोसीएशन का कामरेड हाँ सुशांत। साडी जिहड़ी स्ट्राइक है ये 2 दिन चलेगी, कल तो परसों। ये 10 लाख जिहड़े सारे नैशनलाइज बैंक कर्मी हैं, सारिਆਂ ਦੀ स्ट्राइक है, ये सारे ही बैंक इनवॉल्व है। साडी स्ट्राइक जिहड़ा बैंक गवर्नमेंट बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट है वो पास कर रही है। बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट पास करन तो बाद गवर्नमेंट जिहड़ा स्टेक है बैंकिंग पब्लिक सैक्टर बैंकों जो अपना स्टेक घटाएगी तो प्राइवेट सैक्टर में स्टेक बेचेगी, जिहदे कारण आम जनता नूं भी बड़ा ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो गौरमेंट स्टेक बेच देंदी है तो गौरमेंट दीयां किन्नियां ही स्कीमां जिन्हां नूं असीं अपने मोढियां ते इन्ना चक के इत्थे तक लिआंदा है, जिन्हां नूं असीं सुचारू रूप नाल चलाया है, जिन्हां दे कारण सानूं शाबाशी भी मिली है सरकार दी। जनधन योजना, PM सुनिधि योजना, PMJJB, PM बीमा योजना, ये सारियां योजना सरकारी बैंक ही चलाते हैं। जे तुसीं अज भी डाटा अपना कढ़ के देख लो, गौरमेंट दीयां साइटां तुसीं डाटा कढ़ के देख लो, तो जोड़े प्राइवेट बैंक है उन्होंने भागीदारी 2% भी नहीं तुहानूं मिलेगी इस स्कीमां दे विच। ते जे तुसी बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट हुण लागू करके तो इस तो बाद बैंकों दे विच अपना स्टेक घटा दोगे तो अनबैंकड एरिया च प्राइवेट वाला ने तो अपनी बैंकां ब्रांचां बंद कर देनियां। तो जदों अनबैंकड एरिया च प्राइवेट बैंक अपनी ब्रांचां बंद कर देंगे तो आम बंदे नूं ये जिहड़ियां भी स्कीमां है उन्हां दा लाभ किद्दां मिलेगा। इस करके जिहड़ी साडी स्ट्राइक है ये आम जनता के लिए स्ट्राइक है। असी 2 दिन स्ट्राइक कर रहे हैं। इस तो बाद जो भी साडी यूनियन मैंबरस जो भी साडे ऑल इंडिया लैवल ते सानूं
ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਮੇਨ ਇਕੱਠਾ ਸਾਡੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਦ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ NPA ਦਾ ਡਾਟਾ, ਬੈਡ ਲੋਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਰਾਬ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ 4-5 ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਬੇ ਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਚੌਕਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਦਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨੱਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਚੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ BCCI ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਿ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਦਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਟੈਲੈਂਟ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਜੀਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਮਰਨ ਜੋਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਬਿਠਦੇ ਆ, ਬੈਠਨੇ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। 750 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਹਵਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੀਠ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਫॉर दैट, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ 500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਘੁੰਮਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।